खुलुमबाय दिनै 22 मार्च 2024 शुक्रबार मस्ट वान्टेड फलाना हमजाबाय। वेस्ट बेंगल पुलिसा भारतनि गुबुन गुबुन जायगाफोराव गोबां जुनार बुथारग्रा आरो जुनारफोरनि फालांगिरि खालामनायाव आखाइ थानाय फलानखौ आसामनिफ्राय एरेस्ट खालामदों। हमजानाय फलाननि मुङा जाबाय रिचाक नार्जिनारी। वेस्ट बेंगल पुलिस आरो आसाम पुलिसा जयेन्ट अपारेशन खालामनानै गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय अम्बिकागिरि नोगोरनिफ्राय एरेस्ट खालामदों। रिचाक नार्जिनारीआ वेस्ट बेंगलनि आलिपुरदुवारनि थागिबि आरो बेखौ वान्टेड जाना थानायनि उनाव 5 बोसोरनि उनावसो एरेस्ट खालामनो हादों। बेंगालुरुनि जेपि नगराव गंसे नखराव हरखाब गिथाव बाथाव अर खामनायाव नखर मोनसेनि 3 सुबुङा थैदों। थैनायफोरनि मुङा जाबाय सुकान्या 50 बोसोर बैसोनि, बिनि 2 फिसाज्ला निकित आरो निशित आरो बिसोरखौ कारेन्ट शट जानानै थैदों ना अरजों सावजानानै थैदों बेखौ दासिमाव रोखा खालामथ'नाय जायाखै। उत्तर प्रदेशनि बादाउननि बाबा कल'नियाव लकेलनि सासे नापितआ गावनि नापित दखाननि साखाथिनि कन्ट्राक्टरनि न'आव थांनानै कन्ट्राक्टरनि 2 फिसाज्लाखौ टेरिसआव गेलेबाय थानायाव हरखाब 2 फिसाज्लाखौ गोबौ-आथारजों गाग्लोबनानै बुथारदों आरो बिनि आखायाव पिस्तलबो दंमोन। दायनिगिरिया जाथायखौ खालामखांनानै टेरिस सानिफ्राय ओंखारबोनायाव जाथायखौ पुलिसा मिथिनानै स्पटआव थांनायाव पुलिसा बेखौ हमनो नाजानायाव पुलिसनि सायाव फायारिं खालामनायाव पुलिसा बेखौ उल्था फायारिं खालामफिननायाव पुलिसनि गुलिजों नांजानानै दायनिगिरिया थैदों। थैनाय दायनिगिरिनि मुङा जाबाय साजिद आरो बुथारजानायफोरनि मुङा जाबाय आयुष 13 बोसोर बैसोनि आरो हानि 6 बोसोर बैसोनि। जाथायनि उनाव लकेलनि मानसिफोरा रागा जोंनानै बिनि नापित दखानखौबो सावनानै होदों। बुथारजानाय गथ'फोरनि नखरनि मानसिफोरा बुंनाय बायदिब्ला दायनिगिरिया सिगांबो गथ'नि नखरनिफ्राय रां दाबिदोंमोन। तेजपुराव गंसे एएसटिसि बास ड्राइभारा गावनि बासनिफ्राय ओंखारनाय समाव हरखाब गंसे स्पिडआव खारनाय ट्राकजों सौजानानै थैदों आरो जाथायखौ खालामखांनायनि उनाव ट्राक ड्राइभारा स्पटनिफ्राय खारखोमालांनो हादों। थैनाय एएसटिसि बास ड्राइभारनि मुङा जाबाय प्रदीप शर्मा। बासआ गाज्रि जानायनि जाहोनाव बियो बासखौ लाखिनानै बासनिफ्राय ओंखारनाय समाव बे जाथाया जादों। पृथ्वीराज नारायण देव मेसआ क'क्राझार लकसभा बियाबाव बिसायख'थियाव उदां बिजाथि महरै गसंगोन। हाग्रा महिलारिया दिल्लीयाव थांनानै बिजेपिनि आथिंखौ हमनानै खुलुमहैदों। खाम्फा बरग'यारिया डिप्युटि चिफ थानाय समावनो एमसिएलए देरहानो हायाखैमोन आरो माबोरैहाय एमपि बिसायख'थियाव देरहानो हागोन होननानै नारायण देव मेसआ बुंदों। नमस्कार, मैं स्पष्टभावे আজি আপোনালোকৰ আগত ৰাইজক জনাব বিচাৰিছোঁ যে পৃথ্বীৰাজ নাৰায়ণ দেৱ মেছে কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্দলীয়ভাৱে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব আৰু নিৰ্দলীয় ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হিচাপেই কেৱল নহয় কিন্তু নিৰ্দলীয় হোৱা স্বত্তেও মোৰ সমৰ্থনত বিভিন্ন জাতীয় সংগঠন আনকি স্বীকৃতিপত্ৰ ৰাজনৈতিক সংগঠনো থাকিব। ৰেজিষ্টাৰ্ড পলিটিকেল পাৰ্টিৰ ছাপৰ্টেড ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট কেণ্ডিডেট হিচাপে মই নিৰ্বাচনী যুঁজত অৱতীৰ্ণ হ'ম। আৰু মই এটা কথা আজি ৰাইজৰ জ্ঞাতাৰ্থে ক'ব বিচাৰিছোঁ, অতিকৈ দুখজনক কথা যে দৰাচলতে হাগ্ৰামা মহিলাৰী নেতৃত্বাধীন বিপিএফ দলে কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিত ইউপিপিএল আৰু বিজেপিৰ এনডিএ এলায়েন্স কেণ্ডিডেটক ৱাক অভাৰ দি দিলে। হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ বিপিএফে আজিৰ দিনত কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিত বিজেপি এনডিএ এলায়েন্স ইউপিপিএলক ৱাক অভাৰ দি দিলে। এইকাৰণে ৱাক অভাৰ দিয়া বুলি মই কৈছোঁ, কাৰণ হাগ্ৰামা মহিলাৰী জানে যে খাম্পা বৰগোহাঁই এনেও ইলেকশ্যন জিকিব নোৱাৰে। কাৰণ যিজন ব্যক্তিয়ে এমচিএলএ নিৰ্বাচনত ব্যক্তিয়ে কেনেকৈ ইমান ডাঙৰ এটা 15-16 লাখ ভোটাৰ ৰাইজ থকা সমষ্টিত তেওঁ লোকসভা সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি বিজয়ী হ'ব পাৰে, কোনোপধ্যেই হ'ব নোৱাৰে। আৰু এটা কথা মই দুখ পাইছোঁ যে বহুত বিপিএফ কৰ্মী দৰাচলতে এতিয়া সদাহীন হৈ পৰিছে, যে বহুত দৰাচলতে যিবিলাক গ্ৰাউণ্ডৰ গ্ৰাছৰুট বিপিএফ কৰ্মী, সেই গ্ৰাছৰুট বিপিএফ কৰ্মীবিলাক আজিৰ দিনত কনফিউজড যে হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াই এমচিএলএ হাৰা এজন কেণ্ডিডেট তাও বিৰোধীৰ সময়ত থকাত নহয়, 2020 চনত ক্ষমতাত যেতিয়া বিপিএফ চৰকাৰ আছিল, বিপিএফ দল আছিল 2020 চনত বিটিচিৰ পাৱাৰত, তেতিয়াই খাম্পা বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়াই ডেপুটি চিফ হোৱা স্বত্তেও এমচিএলএ ইলেকশ্যন হাৰিছে। তো তেনে ব্যক্তিক এমপিত কেণ্ডিডেট দিয়া মানে স্পষ্ট এটা কথা, কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিত হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ বিপিএফে ইউপিপিএল আৰু বিজেপিৰ এনডিএ এলায়েন্সক ৱাক অভাৰ দি দিছে। ইয়াৰ প্ৰমাণটো মই জলপটপটভাৱে ক'ব পাৰোঁ
যে দিল্লীত গৈ হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াই এটি মানে সদ্যহতে বেছি দিন হোৱা নাই দিল্লীত গৈ হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াই বিজেপিৰ নেতাৰ চৰণ ধৰি ক'ব গ'লে ভৰিত ধোৱা পানী খাই তেওঁ দিল্লীৰ পৰা ৰিচেণ্টলি আহিছে আৰু ইয়াৰ ফটো প্ৰমাণ আপোনালোকে সঠিক সময়ত নিশ্চিতভাৱে পাব আৰু তেওঁ বিজেপিৰ নেতাৰ গৈ চৰণ ধৰিছে তাতে আমাৰ ক'বলগীয়া একো নাই যিকোনো জ্যেষ্ঠ মানুহৰ আমি চৰণ ধৰিব পাৰোঁ ৰাজনৈতিক দলৰে হওক বিৰোধীৰে হওক যিয়ে নহওক কিন্তু তেওঁ যদি বিজেপিত যাবই বিচাৰিছে অপেনলি যাওক না হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াই যদি সঁচাকে বিজেপিত যাবই বিচাৰিছে বিজেপিৰ নেতাৰ দিল্লীত ভৰিত ধৰি তেওঁ মানে চুম্বন কৰি আহিছে সেইজন ব্যক্তি অপেনলি যাওক বিজেপিত ক'বলগা একো নাই কিন্তু আজি হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে এনে কেণ্ডিডেটক দিলে যিজনে বিজেপিৰ মানে আজি ক'ব গ'লে ৱাক অভাৰ দিয়াৰ নিচিনা হৈছে যে কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিত এইবাৰ UPPL আৰু বিজেপিক ৱাক অভাৰ দি দিছে হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে যে খাম্পা বৰগোহাঞিটো MCLA ইলেকশ্যন হাৰিছিলে গতিকে এইবাৰ এনেকুৱা এটা কেণ্ডিডেট দিওঁ জানি বুজি যি নেকি কেণ্ডিডেট হাৰিও যায় আৰু পাব্লিকৰ আগত যাতে আমাৰ BPFৰ সন্মানটো থাকে যে ৱাক অভাৰ ডাইৰেক্টলি দিয়া নাই কিন্তু অৰিজিনেলি BPF দলে এইবাৰ কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিত UPPL দলক জিকিবৰ কাৰণে জয়ন্ত বসুমতাৰীক জিকাবৰ কাৰণে ৱাক অভাৰ দি দিছে আৰু অতিকৈ দুখজনক কথাটো এইটোৱেই হৈছে যে প্ৰকৃত BPF যিবিলাক কৰ্মী আছিলে সেই প্ৰকৃত BPF কৰ্মীবিলাক দৰাচলতে আজিৰ দিনত কনফিউজড যে যদি হাগ্ৰামা মহিলাৰী ৱাক অভাৰ দিবই লগা আছে NDA অপেনলি তেওঁ বিজেপিত যোগদান কৰি দিয়ক তাত আমাৰ ক'বলগীয়া একো নাই বিজেপিত তেওঁ যোগদান কৰক মষ্ট ৱেলকাম কিন্তু তেওঁ মানুহবিলাকক বন্ধকত থৈ আজি যিখিনি BPFৰ আজি ক'ব গ'লে যিখিনি কৰ্মকৰ্তা আজি BPFৰ হাজাৰ হাজাৰ যে কৰ্মকৰ্তা আছে সেই কৰ্মকৰ্তাসকলক বন্ধকত থৈ আহিছে হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াই স্পষ্টভাৱে কৈছোঁ মই হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াই আজিৰ দিনত গ্ৰাছ ৰুটৰ BPFৰ যিবিলাক কৰ্মকৰ্তা আছে BPFৰ সদস্যসমূহ আছে সেই সদস্যসকলক বন্ধকত থৈ আহিছে দিল্লীত আৰু বন্ধকত থৈ কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিত তেওঁ ৱাক অভাৰ দিছে NDA এলায়েন্স UPPL কেণ্ডিডেট জয়ন্ত বসুমতাৰীক গতিকে যদি ইলেকশ্যন মানে কি ৰাইজে কাৰ পৰা কোনজন কেণ্ডিডেট চুজ কৰিব পাৰে যে কোনজন ভাল হয় যদি তেওঁ ৱাক অভাৰ দিয়ে দিছে কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিতটো ইলেকশ্যনৰ কোনো দৰকাৰেই নাই তেতিয়াহ'লে যেহেতু BPFে বিজেপিক ৱাক অভাৰ দি দিছে জয়ন্ত বসুমতাৰীক ৱাক অভাৰ দি দিছে লুজ কেণ্ডিডেট খাম্পাক দি তো গতিকে ইয়াত ইলেকশ্যনৰ দৰকাৰ কি আছে সেইকাৰণে ইছ্যু বেছড কাৰণে ৰাইজৰ স্বাৰ্থত মই বাৰম্বাৰ কৈছোঁ যে 17 বছৰে BTC চৰকাৰে যি 10,000 কোটি টকাকে ইয়াৰলি বাজেট পাব লাগিছিলে এজ পাৰ দ্য কনষ্টিটিউশ্যনেল এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট BTCৰ পপুলেশ্যন হিচাপে অসমৰ 10% বাজেট অসমৰ পৰা BTC চৰকাৰে পাব লাগে অৰ্থাৎ মিনিমাম 10,000 crore প্ৰত্যেক বছৰে 10,000 কোটি টকাৰ পেকেজ পাব লাগে সেইলৈতো কেতিয়াও BPFেই হওক বা UPPLে হওক দিল্লীত গৈ মাত মাতা নাই আজি UPPL দলৰ পৰা এজন MP অলৰেডি আছে ৰণগুৰা নাৰ্জাৰী ডাঙৰীয়াইতো কেতিয়াও গৈ সেইটো মাত মাতা নাই কিন্তু তাত সত্ত্বেও BPFে যে আজি বিজেপি দলক ৱাক অভাৰ দিছে এটিকৈ দুখজনক আৰু সেইকাৰণে পৃথ্বীৰাজ নাৰায়ণ দেৱমেছে ঠিতাং কৰিছে যে ৰাজহুৱা সমৰ্থন লৈ সংগঠনৰ সমৰ্থন লৈ আৰু কিছু ৰাজনৈতিক সংগঠনৰ পলিটিকেল পাৰ্টিৰো সাপোৰ্ট ওপেন সাপোৰ্ট লৈ মই ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টলি কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াম আৰু এপ্ৰিলৰ প্ৰথম সপ্তাহতে কোকৰাঝাৰ প্ৰেছ ক্লাবত মই স্পষ্টভাৱে কৈছোঁ এপ্ৰিলৰ প্ৰথম সপ্তাহতে কোকৰাঝাৰ প্ৰেছ ক্লাবত মই नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर गोजोन्थों एसेनोसै जय बर' हारिनि